मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 18 बाब 20 से 39 है। ऐ खुदावन, ये लोग जान लें कि तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उस वक्त हुआब ने सारे इसराइल के पास कासद भेजे और सब नबियों को कोहे करमल पर जमा किया। तब इलियास सब लोगों के सामने आया और उनसे कहा, तुम कब तक दो अतराफ के दरमियान अटके रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरवी करो, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। तो लोगों ने जवाब में एक कलमा भी न कहा। तब इलियास ने लोगों से कहा, इस वक्त मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बाकी हूँ, और ये बाल के नबी 450 आदमी हैं। बस 2 बैल हमारे पास लाओ। तो वो अपने लिए एक बैल चुन लें और उसके टुकड़े करें और लकड़ियों पर उसको रखें और आग न लगाएं। और मैं दूसरे बैल तैयार करूँगा और उसे लकड़ियों पर धरूँगा और आग नहीं रखूँगा। तब तुम अपने माबूद के नाम से पुकारो और मैं खुदावंद के नाम से पुकारूँगा। तो जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा है। तो सब लोगों ने जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तब इलियास ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और उसे पहले तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत हो, और अपने माबूद के नाम से पुकारो, मगर आग न रखो। सो उन्होंने वो बैल जो उनको दिया गया लिया और उसे तैयार किया, और सुबह से लेकर दोपहर तक बाल के नाम से पुकारा। और वो कहते थे कि बाल हमें जवाब दे, मगर कोई आवाज़ न आई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस ज़िबहा के गिर्द जो उन्होंने बनाया कूदते थे। जब दोपहर हुई, इलियास ने उनसे ठट्ठा किया और कहा कि ऊंची आवाज़ से, शायद वो गौर व खौस कर रहा है या मसरूफ़ होगा या कहीं सफ़र में होगा या शायद सो रहा है, तो जगाया जाए। तो वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाए और अपने दस्तूर के मुआफ़िक अपने आप को तलवारों और जंजीरों से ज़ख्मी किया, यहाँ तक कि उनका खून उन पर बहने लगा। वो दोपहर ढले पर भी शाम कुर्बानी चढ़ाने के वक्त तक नबूवत करते रहे, मगर कोई आवाज़ ना आई और ना कोई जवाब देने वाला और ना कोई सुनने वाला था। इलियास ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तो तमाम लोग उसके नज़दीक आए। तो उसने खुदावंद के मस्बा को जो ढाया गया था मरम्मत किया
اور یعقوب جس نے خدا سے ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ الیاس نے اسی کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 پتھر لیے اور ان پتھروں سے خداوند کے نام پر مذبح بنایا اور اس کے گرد ایک نالی بیچ کے 2 پیمانوں کے برابر چوڑائی بنائی۔ پھر لکڑیاں ترتیب سے رکھیں اور بیل کے ٹکڑے کیے اور اس کو لکڑیوں پر دھرا، اور اس نے کہا کہ 4 گھڑے پانی بھرو اور اس کو سوکتنی قربانی اور لکڑیوں پر ڈالو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ ایسا ہی کرو، سو انہوں نے دوبارہ ہی کیا۔ تب اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 کیا۔ دوبارہ تو پانی مذبح کے گرد پھر گیا اور نالی بھی پانی سے بھر گئی۔ بس جب قربانی چڑھانے کا وقت آیا، الیاس نبی نزدیک آیا اور کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج کے دن معلوم ہو جائے کہ تو ہی اسرائیل میں خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے تیرے حکم سے کیا ہے۔ میری سن، اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جانیں کہ اپنے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے ان کے دلوں کو پھیر پھیرا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور سوکتنی قربانی اور لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی کو کھا گئی، اور پانی کو جو نالی میں تھا چاٹ گئی۔ جس وقت ان سب لوگوں نے یہ دیکھا، وہ اپنے منہ کے بل گرے اور بولے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 15، پہلی آیت سے دوسری، چوتھی سے 5ویں، 8ویں اور 11ویں آیت۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اپنے لیے دکھ بڑھاتے ہیں۔ میں ان کے تپاونوں کا خون نہ تپاؤں گا، میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہ لوں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بحر کا نگہبان ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دائنی طرف ہے تو میں جمش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دائنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔
नाराए हम्द। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब 17 से 19 आयत। मैं तौरात या अंबिया को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहीफे अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।